کرِ ہا یہے خدمت پے اسے کرٕنۍ أمِس خدمت ونکیٚن چھُ بچہِ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِتھ تہٕ پانہٕ چھِ دپان ڈلس ہے گژھو لاڈ چھِ روزان دپان چھِ واے یہِ بچہِ أمِس ما پِشاب یی أمِس ما کینٛہہ یی یہِ کس وَنہِ کس ہیٚکہِ ؤنِتھ کورِ موہنیو چھِ تہٕ اَنٛدٮ۪ن ٲبن ثوابن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکلات چھِ أمۍ سٕنٛدۍ چھَنہٕ لڑکہٕ اگر نکھٕ نوٚنگ تہِ آسہِ تہٕ ہٮ۪کو ژٲرِتھ کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ اب میں IAS آفیسر بننا چلو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا دِژے گیس ایجنسی أمِس کٔرٕکھ نہٕ سۄ چالو کینٛہہ تتھ دورس منٛز دِژیوکھ أمِس ییٚلہِ أمِس یہِ پیلٹ آو تمہِ پتہٕ دیُتہس محبوبہ مفتی دیُتُس یہِ بِچارِ تٔمِس نِیَکھ حکوٗمت پتہٕ یِہے گٔے نہٕ سۄ چالو کینٛہہ تٔمِس ٲس پتہ یہِ گٔے چالو مجھے ایم تھی ڈاکٹر میں بننا چاہتی تھی أسۍ چھِ دپان گورنرس چھِ أپیٖل أسۍ کران أسۍ چھِ دپان أمِس اگر ژےٚ دیُتُتھ مگر چالو کیازِ چھُ یَس نہٕ کران یہِ أمۍ سُنٛد روزگار سونٛچ ژٕ بہت سارے پرابلمز آتے ہیں گھر میں بھی بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں پرابلمز بھی آتے ہیں لیکن میں وداؤٹ کین باہر نہیں جاتی ہوں میری مدر میرے ساتھ ہوتی ہے ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کانٛہہ وٲتۍ مگر امِچ کتھا تُجکھ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتھس ووٚنُکھ ہُہ تہِ کرو یہِ تہِ کرو ہُہ تہِ کرو کٕہٕنۍ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد روزگارُک سبیٖل سوٗنچمُت 8th کلاس میں آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ چینج کرنا اس ٹائم پہ سیکھنا آئے گئے بریل میں پھر میں بہت زیادہ روتی تھی بہت سارے چیلنجز آ گئے پرابلمس بھی آ گئے اس میں لیکن میں نے وہ کیا میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے بولا نہیں مجھے کرنا ہے اور مجھے پیرنٹس کا سپورٹ رہا نہیں آپ کو کرنا ہے انڈیپینڈنٹ بالکل لیفٹیننٹ گورنر سے بھی میں ملی اور ڈیوکام صاحب سے بھی ملی 2019 میں لیفٹیننٹ گورنر سے میں خود گئی وہاں پہ میرے فادر میرے ساتھ تھے جب میں اس کو ملی میری مدر بھی ساتھ تھی جب میں لیفٹیننٹ گورنر کو ملی مجھے یہ دی گئی تھی لیکن اب چالو کیجیے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ہیڈ لائنز اور میں آپ کے ساتھ عذرا مہراج بالکل موجود ہیں ہم ابھی سیدو شپیان میں چونکہ آپ میرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ میری چھوٹی بہن انشا مشتاق ہے وادی کشمیر کا ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پہ انشا مشتاق کو جانتے نہیں ہوگے 2016 پیلٹ وکٹم بات کریں گے انشا مشتاق کی حال ہی میں 12ویں جماعت کے رزلٹ آئے تھے جہاں پہ انشا نے بہت ہی اچھے مارکس لا کے 12th کوالیفائی کیا آپ نے بہت ساری جگہوں پہ انشا کو دیکھا ہوگا انشا کی نیوزز دیکھی ہوگی ہر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انشا مشتاق کا نام تھا انشا نے اچھے مارکس لیے نو ڈاؤٹ پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں انشا کو کانگریچولیشنز انشا تو یہاں پہ بات آتی ہے انشا کی جب انشا کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا 2016 کی بات ہے انشا تب 8th کلاس میں تھی انشا نارمل ایک چائلڈ تھی اپنے گھر والوں کے لیے اس کے بعد اسپیشلی ایبلڈ کیٹیگری میں آ گئی جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا یہ سب کو پتہ ہے کہ انشا نے اچھے مارکس لائے انشا نے ایگزام کوالیفائی کیا انشا نے 12th کوالیفائی کیا اس کو کانگریچولیٹ بہت سارے کرنے آئے اس کے گھر پہ بہت سارے لیڈرس آ گئے بہت سارے NGOs آ گئے سرکار کے سائڈ سے بھی انشا کو ڈھونڈنے لگے لیکن بات یہاں پہ آتی ہے انشا مشتاق کا لائف سٹائل انشا مشتاق کی زندگی کیا اثر پڑا کیا انشا مشتاق کن چیزوں سے سفر کر رہی ہے کیا انشا مشتاق کی فیملی کیا سفر کر رہی ہے کیا انشا مشتاق کو ابھی تک کسی نے ڈھونڈا اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے سارے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چاہے کوئی بھی سرکار ہو یا آج کی اگر ہم بات کریں گے گورنر شاشن کی بات کریں گے کہ ڈیولپمنٹ اچھے ہونے چاہیے اسکولز اچھے ہونے چاہیے کالجز اچھے ہونے چاہیے لیکن کیا ایسے بچے جو ہمارے ساتھ بالکل ابھی جو بیٹھی ہے جو اسپیشلی ایبلڈ بچپن سے نہیں کسی حادثے کی وجہ سے ہوئے ہے کیا سرکار ان پہ توجہ دیتی ہے بہت ٹائم پہلے انشا سے جاننے کی کوشش ہم نے کی تو انہوں نے بولا جب PDP کی سرکار تھی PDP کی جو صدر ہے محبوبہ مفتی وہ یہاں پہ وزٹ انہوں نے کیا وزٹ کے دوران ان کے پاپا کو ایک جاب ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ انشا مشتاق کے لیے یہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ اسپیشلی ایبلڈ کیٹیگری میں آتی ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے ایک لڑکی ہے ایک بچی ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے انشا مشتاق کو ایک گیس ایجنسی دی لیکن اس دوران جب اس کا گوداؤن بن گیا اب جب وہ اوپن کرنے
का टाइम था तो उनकी हुकूमत गिर गई किसी वजह से। तब से आज तक अगर हम 4 सालों की बात करेंगे, पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में गवर्नर हुकूमत है, लेकिन अभी तक वो सेंटर, वो गैस एजेंसी ओपन नहीं हुई है। मज़ीद हम इंशा से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या ये सफ़र कर रही है अपनी लाइफ में, क्या ये मिस कर रही है अपनी लाइफ में, किन मुश्किलातों का सामना ये कर पा रही है। 12वीं जमात का रिजल्ट तो सबों ने देखा कि इंशा ने फर्स्ट लाया, लेकिन उस दौरान जो इसने स्टडी की, जो लर्न किया, जो इसने प्रैक्टिस की, क्या मुश्किलात हो गई उस टाइम पे? इंशा, थोड़ा सा आप हमें बताने की कोशिश जी करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, मैंने पहले भी बोला कि इंशा को सारे ही जानते हैं, जी हमें भी पता है कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया, हम वो दोहराना नहीं चाहते हैं जी क्योंकि इमोशंस, सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप बताइए कि उस टाइम पे किस क्लास में थे आप और क्या अभी तक सिलसिला रहा? उस टाइम मैं 8th में थी, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मतलब मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों में थी और उसके बाद मैंने 10th क्वालिफ़ाई किया। जब मैंने 10th क्वालिफ़ाई किया, उसके बाद मुझे ये महबूबा उस टाइम पीडीपी हुकूमत थी। उस टाइम महबूबा मुफ्ती ने दिया था। मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ पे आ गए और एनजीओज़ वाले भी बहुत सारे आ गए। उस टाइम पीडीपी हुकूमत ने मुझे दी थी एक गैस एजेंसी, और उन्होंने उस टाइम गोदाम बनाया था, लेकिन जब से उसको हुकूमत छीनी गई, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत आ गई, तब से वो 4 साल से लेकर आज तक वो अभी तक नहीं चालू हो गई। तो जैसे कि आपने बताया कि उस दौर में आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे वो, हाँ, बिल्कुल। तो क्या बात हो गई थी जब वो आपको मिलने आई थी, तो उस टाइम पे क्या बात हुई थी? उस टाइम ये बात हो गई तो वो मुझे हॉस्पिटल ही मिलने आई। उसने मेरे फादर को भी जॉब दिया और बोला कि मैं ऐसा रोज़गार रखूँगी जिससे आप इंडिपेंडेंट बनेगी। मैं तब बहुत ज़्यादा खुश हो गई, नहीं मैं बनूँगी इंडिपेंडेंट, ये मुझे अच्छा रोज़गार देगी। उस टाइम उसने मुझे दी थी एजेंसी, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं। मैं अभी यही गवर्नर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो चालू हो जाए ताकि क्या मैं भी आपने इंडिपेंडेंट बनूँ। क्या इन 4 सालों में कभी आपके पेरेंट्स ने या आपने कभी अप्रोच किया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कि मैं ऐसे विक्टिम हूँ, पैलेट विक्टिम हूँ, मुझे ऐसे इंडिपेंडेंट के लिए मुझे एक एजेंसी दी गई थी कि उसको ओपन किया जाए? हाँ, बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मैं मिली, और ड्यूकॉम साहब से भी मिली। 2019 में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मैं खुद गई वहाँ पे। मेरे फादर मेरे साथ थे जब मैं को मिली, मेरी मदर भी साथ थी। जब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिली, मुझे ये दी गई थी, लेकिन अब चालू कीजिए। उन्होंने बोला कि इसको फंड्स नहीं आ रहे हैं, वो बहाने बना रहे थे। और ड्यूकॉम साहब को भी मैंने बोला कि इसको फंड्स डालो और इसको चालू करो। उनको मैंने रिक्वेस्ट की। क्या किसी साइड से आपको किसी डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया है, क्योंकि आप स्पेशली एबल्ड अभी पर्सन है, क्या कभी आपको कोई मिलने आया हुकूमत के साइड से या आपको अप्रोच किया किसी लेवल तक आपको अप्रिशिएट करने के लिए, या आपने अभी 12वीं जमात में अभी अच्छे नंबरात से वो पास किया, उस टाइम पे कोई मुआवजा या कुछ? हाँ, आए थे, बहुत सारे आए थे। मैं नहीं बोल रही हूँ आए नहीं थे। बहुत सारे लीडर्स भी आए यहाँ पे, लेकिन किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो सिर्फ एनजीओज़ वालों ने मुझे अप्रोच किया 2018 से लेकर आज तो तक। क्या नाम है उस एनजीओ का, हम जानना चाहते हैं कि क्यों ये एक बहुत बड़ी बात है कि अ, ऐसा बच्चा क्या जो किसी एनजीओ की नज़रों में आए और उसको सपोर्ट, अभी आप बोल रहे हैं कि 2018 से अभी 2023 चल रहा है, अभी तक वो आपको सपोर्ट करे, क्या नाम है उस एनजीओ का? JKCPJ। तो वहां से आपको अप्रोच किया गया, हाँ, तो वो बिल्कुल। आपके घर आए थे आपको? हाँ, नादिर अली सर वो मेरे घर आए थे उस टाइम जब मैंने 10th क्वालिफ़ाई किया। अच्छा, तो जब उसके उस बाद क्या जर्नी रही आपकी? उसके बाद यही रहा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई में और रेंट का वो सारा किया। तो जैसे कि हमें पता है कि आप शुपियां से बिलोंग करते हैं,
जी आपने जो अपना 8th वो शोपियान से ही किया, या अगर हम 10th की बात करेंगे वो शोपियान से ही किया, लेकिन अभी हाल ही में जो आपके 12th के एग्जाम्स वो आपने डीपीएस ये श्रीनगर से किया है। क्या जो वहाँ पे आपका डीपीएस में खर्चा, आपका स्कूल, आपकी स्कूल फी, आपका बैठना, वो कैसे मैनेज होता था वो वही कर रहे थे, नादिर अली सर। एनजीओ की तरफ से? हाँ अच्छा, तो हम वैसे तो पहले थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इस एनजीओ को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि जो ऐसे बच्चों को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को, जो कि सरकार की नज़रों में भी नहीं आते हैं, कि आप उनके घर तक पहुँचते हैं, आप उनको एजुकेट कराते हैं, ताकि ऐसे बच्चे कल को डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट फ़ील करें। तो मज़ीद इंशा से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो इंशा, क्या आप मुझे बताओ, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे, आप अभी छोटे हो, तो जी, 8th क्लास में क्या आपको एम था कि आप क्या बनोगे? मुझे एम थी डॉक्टर, मैं बनना चाहती थी। हुँ। जी, तो यहाँ पे क्यों आप फिर मेडिकल प्रोफ़ेशन में नहीं गए? क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ता था मेडिकल में, क्योंकि मैं एक स्पेशल एबिलिटी थी, इसलिए मैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकती। तो इसीलिए मेरा वो चेंज हो गया, क्योंकि मैं काबिल हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ मैं कर सकती थी मेडिकल भी, उसमें ज़्यादा लेकिन प्रैक्टिकल है वो। अब अभी क्या बनना चाहते हो आप? अब मैं आईएएस ऑफिसर बनना चलो, चाहती इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से ही दुआ करेंगे कि अभी जो आगे जाके आपके सपने हैं वो कामयाब हो, हूँ। और जी, सबसे ज़्यादा मेन कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, जितना अभी तक दिया है और आमीन। इससे आगे भी दे दे। तो इंशा, आप तंग तो नहीं आते हो कि मैं आपको इतना पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तंग नहीं आती। क्योंकि देखिए, ये सेंटिमेंट्स किसी के इसके साथ जुड़े होते हैं, जी, तो मैं वो हर्ट नहीं करना चाहती हूँ जी, आपके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मैं उन स्पेशली एबल्ड जी, बच्चों के लिए ये मैसेज, क्यों आप उस कैटेगरी में पहले आते थे कि आप देख पाते थे, आप जी, स्टडी कर पाते थे, आप नोटबुक्स मेंटेन करते थे, जी। आप खुद राइटिंग करते थे। हुँ, वो एक आपने सीखा था, स्कूल से सीखा हुआ था, लेकिन फिर सडनली उस स्टेज पे 8th क्लास में आपके साथ ये इंसिडेंट होता है कि उस टाइम पे चेंज करना, उस टाइम पे सीखना। तो फिर जो आपने बैरल लैंग्वेज सीखी है, ये कहाँ से आपने, और क्या-क्या कोर्सेज़ आपको सिखाए गए थे उस दौरान, जिसमें फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो आपने एग्ज़ाम्स किए थे अभी या आगे जाके जो भी एग्ज़ाम्स है वो क्वालीफाई आप कर पाएँ? जी, मैंने 2018 में डीपीएस में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने ये सीखा, ब्रेल, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश बेसिक कोर्स वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। मैं पहले मैं बोल रही थी नहीं, मुझे नहीं समझ आएगा ये ब्रेल वेव, फिर मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, प्रॉब्लम्स भी आ गए उसमें, लेकिन मैंने वो किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला नहीं मुझे करना है, और मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, नहीं आपको करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, और जेके सेपीजे नादिर अली का भी सपोर्ट रहा, उन्होंने भी बोला कि नहीं आपको ये करना है, ये सब आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आगे बढ़ना है। जब आपने ये ब्रेल लैंग्वेज सीखी, तो कौन सर ज़्यादा आपको सपोर्ट करे थे सिखाने में, ताकि जो इतने अच्छे मार्क्स आपने फिर लाए, ये सब सीखने के बाद मुझे ही? हिलाल सर सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे डीपीएस में, वो जो पढ़ाते हैं, ब्रेल सिखाते हैं स्पेशल एबिलिटी पर्सन को, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे नादिर अली सर ने सपोर्ट किया, बोला कि नहीं आपको करना है, ये सब सीखना पड़ेगा आपको, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना रहो। क्या चैलेंजेस उसके बगैर, पढ़ाई के बगैर? क्योंकि अपनी लाइफ होती बहुत है, सारे चैलेंज फैमिली होती है, फैमिली में उठना बैठना होता है, बाहर जाना होता है, जब आप वॉक करते हैं, क्या विदाउट कैन कैसे आप बाहर निकलते हो, या निकल पाते हो कि नहीं निकल पाते हो, या कैसे, क्योंकि अपना फ्रेंड सर्कल एक होता है, जब आप 8वीं में पढ़ते थे, जब आप अपने 8th क्लास में पढ़ते थे, अपना फ्रेंड सर्कल होता है, उनके साथ खेल कूद, फिर ऐसे सडन चेंजेस, क्या? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, घर में भी बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन मैं विदाउट कैन बाहर नहीं जाती हूँ, मेरी मदर मेरे साथ होती है, हेल्पर की ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो मेरी मदर वर्क करने में मेरे साथ होती है, घर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वैसे घर की काम मैं अंदर खुद करती हूँ, लेकिन चैलेंजेस आते हैं अंदर बहुत क्या वो सारे। जो फ्रेंड सर्कल आपके साथ था उस टाइम पे 8th क्लास में, क्या अभी तक कोई फ्रेंड उनमें से जो आपको मिलने आती है, आपके साथ बात करती है?
हाँ, एक फ्रेंड है मेरी, वो स्कूल मेरी फ्रेंड कोई नहीं थे, मैं बचपन से फ्रेंड्स नहीं बनाते थे। अच्छा अच्छा, अभी कोई ऐसी फ्रेंड? है ऐसे ही, बट वो मेरे से सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं बस। अच्छा ठीक है, फ़ोन आप खुद चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, डीपीएस में डी वहाँ अच्छी फ्रेंड सर्कल आपका हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं। हाँ, वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स मैं बनाती नहीं थी वैसे, बट टीचर्स के साथ मुझे बहुत बनती थी वहाँ पे। अच्छा, जी। तो क्या अभी आप एक तो मैसेज आप क्या देना चाहते हैं, और अभी की जो हुकूमत है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मैं पे यही क्या मैसेज पहुँचाना चाहते मैं हैं आप? यही मैसेज उनके पहुँचाना चाहती हूँ कि जो स्पेशल एबिलिटी पर्सन थे उनको नज़रअंदाज मत कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए, बस ये ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। चलिए, थैंक यू। जैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई मुश्किलात होती है ज़िंदगी में, तो पहले हम अपने माँ-बाप को वहाँ पे पाते हैं, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा विदाउट एनी प्रॉफिट, हमेशा हमारे सपोर्ट करते हैं। अ, यूँ कहा जाएगा जो हमारे माँ-बाप होते हैं वो हमारी बैकबोन होती है हमारी कामयाबी का। वैसे ही आज हम बात करेंगे इंशा मुश्ताक की मदर से, इंशा मुश्ताक की माँ से। इस माँ को सारे ही जानते होंगे, लेकिन चूँकि हम आज यहाँ पे आए हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स इंशा के साथ जो हुआ, इंशा का तो हमने आप सबको आपके सामने लाया। लेकिन बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, उनके घर में रहना, उठना कैसे क्या चेंज हो गया? क्या मुश्किलात गो यस 8th तमिस परान तो क्या? मुश्किलात हाज गो सठा अमि सुन बच्ची हुंद सठा मुश्किलात गो वथनस बेहनस मज तय वनकन कूत्या बस छो? 3 बच्चे नीच कूर? छम यहै अकै तो निकस 2 खुदायस हवाल गोडन्युक बच्चे छुम यहै तो यहै करो सठा शौक अस दप यह पारित खुदायन कर त्रो आजमाइश तो अत शानदार वन क्या कर येले तमिज ये वाकह गो या ये हादसा गो तो ऐसो तमिज गरी? गरे तम सात गरे ज़्यादातर अगर अस वुचो येले कह गसान बच्चस सत, खास कर माज आसान अख वारिया कनेक्शन अकिस बच्चस या मोल मज अगर अस थो सह कुन फायदे वराई आसान यह बच्चस पथ किन यह तुहुंदे कि इंशा पान ति वनान कि मे मल माज वारिया सपोर्ट कोरमुत तो क्या मगर तोय पान अख मोज असित कम प्रॉब्लम्स मदर असित इंशिन मम्मी असित क्या क्या छु तोय बासान सठा मुश्किलात गो वनकन बच्चे वोतमुत वनकन वात मालिस माज हिंदन आबन सवाबन वात वन गो अमिस प्रॉब्लम वनकन असे पेवन अमिस खिदमत कर यह खिदमत पे असे कर अमिस खिदमत वनकन बच्चे अंदर कन बिहित तो पान दपान डल से गो लार रोजान दपान वाइस यह बच्चे अमिस पिशाब यी अमिस मा कह यी कुस यह कस वन कस हेक वन कोड़ मोहनिव तो अहंदन आबन सवाबन सठा मुश्किलात अम सन लड़को अगर नख नोंग तस तो हेको चलित कोड़ मोहनिव खबर कूता दूर सोचुन क्या कर वन क्या तुम वनकस क्या वन तुम यहां यसान अगर अमिस गवर्नमेंटन दियो मगर चालू क्या कोरक न अम सुंद यह रोजगार अमिस दिया गैस एजेंसी अमिस कोरक न सह चालू कह दौरस मज दियोक ये अमिस यह पैलट आव तम पत दिस महबूबा मुफ्ती दितुस यह बिचार तमिस नियक हुकूमत पत यह गई न सह चालू कह तमिस पता यह गई चालू मगर तमिस गई सारनी निश वात क्या अगर कत करो तुम वन तथ बिल्डिंग ति बनवस तम पे तुलू तुम पत कह स्टेप कि रोजो अत पत या गई प्रेथ कुन शाय निश यह बच्ची गई प्रेथ कुन शाय गवर्नर निश गई प्रेथ कंस निश वाय तिम दपान सिर्फ अत फंडस अत फंडस ये बाकियन अखराजातन सुमत फंडस अत सुमत क्या फंडस वन सा यह गई यह अड़ लज कूड़ यह कोड़ मोहनिव यह कोथस गि
مول موج چھُنہٕ کٲنٛسے پوٗشمُت بہٕ چھَس وٕنکٮ۪ن خبر صُبحن آسا نہ آسا أسۍ چھِ دَپان گورنرَس چھِ أپیٖل أسۍ کَران أسۍ چھِ دَپان أمِس اگر ژےٚ دِتُتھ مگر چالوٗ کیٛازِ چھُ یَس نہٕ کَران یہِ أمۍ سُنٛد روزگار سونٛچ ژٕ یہِ گٔژھ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ روزٕنۍ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ یہِ محتاج روزٕنۍ ییٚلہِ أمِس روزگار آسہِ تیٚلہِ اگر مول موج مَرِ پگاہ یہِ گژھِ نہٕ یہِ اَنہِ ہۄتھَس یہِ ہا یہِ موٗزوٗرۍ پٮ۪ٹھ آیہِ موہنیوٗ تھایہِ پانَس نوکر پَتہٕ چھےٚ بیٚنہِ بوے کَران سۄچھ بیٚنہِ بوے چھُنہٕ کٲنٛسے کَران سۄچھ چھَس نہٕ بیٚنہِ تہٕ دَپوس وۄنۍ اگر نہٕ بوے کَرٮ۪س سۄچھ تہٕ بیٚنہِ نِش گژھِ تہٕ بیٚہہِ 4 دۄہن رٮ۪تَس پَشَس یہِ چھُ کُنہِ یہِ کَس نِش گژھِ أسۍ چھِ گورنَرَس أپیٖل کَران أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ کَران أپیٖل أسۍ چھِ گورنَرَس أپیٖل کَران اگر أسۍ تٔمِس نِش گٔے تٔمۍ کیٛازِ تُل نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ قدم مدر چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اہن حظ چھِ نزدیٖک مٲنِو تُہۍ وۄتھنَس بیٚہنَس منٛز نٮ۪بر أمِس حظ کُن گژھنَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ بہٕ پَرنَس منٛز سۭتۍ سۭتۍ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یہِ گژھِ ٹیوٗشَن پَرنہِ تہٕ توٚت تہِ چھَسَس بہٕ پانَس سۭتۍ گژھان یہِ نیرِ نٮ۪بر توٚت تہِ گژھان پانَے سۭتۍ یہِ گژھِ واک کَرنہِ توٚت تہِ گژھان پانَے سۭتۍ بہٕ چھَس گَرٕچ کٲم ژھٕنان ترٛٲیِتھ رَننٕے چھَس نہٕ تہٕ مگر أمِس پَتہٕ چھَس پَکان یہِ سکوٗل ٹیوٗشَن سکوٗل گژھِ تہٕ یِہوٚے سۭتۍ چھِس گژھان نفر بوے گژھٮ۪س سۭتۍ یا پانہٕ گژھٮ۪س سۭتۍ تہٕ گژھٮ۪س یا ٹیوٗشَن گژھِ تہٕ توٚت چھَسَس پانَے سۭتۍ گژھان پانَے مول موج کَتھ حظ چھُ پوٗشمُت مول موج چھُنہٕ کٲنٛسے پانہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ اورٕ یورٕ گَرَس منٛز ہیٚکہِ ہیٚرٕ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ ہیٚکہِ کھٔسِتھ باقٕے نٮ۪بر ہیٚکہِ نہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ نٮ۪بر چھُ پٮ۪وان أمِس نفر سۭتۍ پَکُن ییٚلہِ پَران چھےٚ تَمہِ وِزِ مدد وَدد کٔمۍ سُنٛد أمِس پٮ۪وان ضوٚرَتھ ییٚلہِ یہِ اوترٕ تہِ کوٚر أمۍ 12th تَمہِ ساتہٕ چھِس ماشٹر أمِس چھُ یہِ حظ یہِ کیٛاہ حظ اَتھ وَنان لیپٹاپ چھُس تٔتھۍ منٛز کَران یہِ تہٕ رِکاڈِنٛگ تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ پانَے بِچٲر پَران تہِ ہَن چھُس تَگان یہِ چھُ شہر DPS سکوٗل پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تَتھ منٛز ہیٚچھُن 2 ؤرۍیَن اَمہِ مٔزیٖد وَنو تۄہہِ تۄہہِ چھُو مُبارک یہِ درٛایہِ اوترَے 12th درٛایہِ یہِ پاس سٲری ہر کانٛہہ ووت یوٚتتھَس بہٕ وَنہٕ نہٕ کانٛہہ ووت نہٕ ہر کانٛہہ وٲتۍ مگر اَمِچ کَتھا تُجکھ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتھَس ووٚنُکھ ہُہ تہِ کَرو یہِ تہِ کَرو ہُہ تہِ کَرو کٕہۭنۍ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد روزگارُک سٔبیٖل سونٛچان اگر أمِس دِژیوکھ مگر سٔبیٖل کیٛازِ کٔرٕکھ نہٕ أمۍ سُنٛد سِن کیٛازِ چھِ وایان تَمہِ ساتہٕ یِوان سٲری سِن وایان دَپان أسۍ کَرو ہُہ تہِ أسۍ کَرو یہِ تہِ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ قدمٕے تُلان کانٛہہ یہ ہم نے آج یہاں پہ انشا مشتاق کے ساتھ بات کی ان کی مدر کے ساتھ بھی بات کی ان کا ایک ہی مدعا اور مقصد ہے کہ انشا مشتاق اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہے اب چونکہ پہلے ٹھیک تھی پھر کچھ حادثہ ہو گیا اس کی وجہ سے انشا مشتاق کی جو زندگی ہے وہ بالکل 1 منٹ میں چینج ہو گئی ان کی ماں کے ساتھ ہم نے بات کی ان کی ماں کا بھی یہی کہنا تھا انشا کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس ٹائم پہ مجھے کچھ روزگار فراہم کیا تھا لیکن ابھی تک وہ جو ایجنسی ہے جو اس ٹائم پہ مجھے دی گئی تھی تاکہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں میں کسی بھی کل کو اگر جب میں بڑی ہو جاؤں گی کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بن جاؤں میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی تھی اس ٹائم پہ مجھے ایک گیس ایجنسی دی گئی تھی اس کا گوڈاؤن بھی بن گیا ہے مزید جو بلڈنگ وغیرہ نہیں بنی ہے وہ اوپن ہونی چاہیے اب یہ اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں گے اعلیٰ حکام تک یہ پہنچے ہے LG سرکار تک یہ انشا اور اس کے فادر گئے ہیں ان کی مدر گئی ہے ڈیو کام تک یہ بات انہوں نے پہنچائی یہ 2 سال پہلے کی بات ہے ان سے بات یہ خود بتا رہے تھے کہ ابھی تک کوئی بھی وہاں سے ریورٹ بیک نہیں آیا ہے اب یہاں پہ اپیل کر رہے ہیں کہ انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں جو بھی یہاں مرکزی سرکار سے لے کر گورنر شاشن ہے ان سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر انشا کو دیکھتے ہوئے انشا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو سرکار نے کچھ معاوضہ دیا تھا ایک گیس ایجنسی دی تھی اس کو ابھی تک کیوں نہیں اوپن کیا جا رہا ہے ان کا یہ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں سرکار سے خاص کر گورنر سے کہ وہ اس کو اوپن کیا جائے تاکہ جو آگے والی مشکلات ہے ان کا سامنا انشا کو نہیں کرنا پڑے
اب دیجیے اپنی میزبان عذرا مہراج کو سیدو شپیان سے اجازت۔